Recording in progress. Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will see about food safety and standards regulations, alcoholic beverages regulation 2018. Uh, Before getting into this topic, alcoholic regulation has only five parts and three table columns. Here, part one deals with general definitions, and part two deals with the standards for distillated alcoholic beverages. Part three for standards for wine and other fermented beverages, and part four for beer, and part five for specific labeling requirements for alcoholic beverages. Table one gives parameters for distillated alcoholic beverages. Table 2 gives parameters for wine and other fermented beverages, and table 3 gives specifications for beers. Um, Before getting into this topic, this regulation is a big topic, so I am making two videos. So please check the link which I give in the description box or in the I which will come on the uh, videos first to watch the next part of the video. This regulation, the standards specified in this regulation should apply to the distillated and non-distillated undistillated alcoholic beverages. And this regulation came into force on the date of publication in the official gazette. It came into force on 19th March 2018. And with all the provisions, FPOs should compile these provisions from 1st of April 2018. Here in this regulation, part 1 deals with definition, as I said before. As we all know, Act means FSS Act. Here, alcohol by volume, which means ethyl alcohol content in alcoholic beverages expressed as a percentage of total volume. Please note this is an important mark. What is alcohol by volume means ethyl alcohol content in alcoholic beverages expressed as a percentage of total volume. Next, what is alcoholic beverage? Alcoholic beverage means a beverage or liquor brew contain more than 0.5 percentage of ABV. Here 0.5 percentage of ABV, as we all know, ABV means ethyl alcohol content. Next, the ethanol used in the production of alcohol shall be of agricultural origin. Here, the ethanol used in alcoholic production should come from agricultural origin only. Alcohol proof means 1.75 times of the ethyl alcohol content in an alcoholic beverage by volume. They may ask what is the value for alcohol proof, like that they can ask in one mark. Distillated alcoholic beverages means distillated beverage as spirit or liquor containing ethanol that is made by distilling ethanol produced by fermentation and of cereal grains, cereal grains, fruits and vegetables, molasses of any other source of carbohydrate of agricultural origin. Distillated alcoholic beverages distillation process நம்ம வடிகட்டி அந்த மாதிரி பண்ணி அந்த மாதிரி இது பண்ணாங்க லிக்வர் இப்போ ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்றப்ப ஒரு மாதிரி லிக்விட்ஸ் மாதிரி வரும்ல, அந்த இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பண்றதுதான் வந்து டிஸ்டிலேட்டட் ஆல்கஹாலிக் பெவரேஜஸ். நெக்ஸ்ட், எத்தனால்னா என்னன்னு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Ethanol means a transparent, colorless, flammable, volatile liquid mixable with water, ether or chloroform and obtained by the fermentation of carbohydrates with yeast. Ethyl alcohol's chemical formula note பண்ணிக்கங்க C2H5OH, has a burning taste and causes intoxications on consumption. Ethyl alcohol வந்து நம்ம intoxications cause பண்ணும் கன்சூம் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட், ஹாப்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் தி காமன்லி யூஸ்டு டேர்ம்ஸ் இன் ஆல்கஹாலிக் பெவரேஜஸ். ஹாப்ஸ்னா female flowers or seeds of the
ட்ரோபிள்ஸ் அந்த இதுதான் சீட் கோன்ஸ் அந்த ஒரு ஹாப் பிளான்ட் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ஹாப் பிளான்ட்டோட ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் அந்த பார்ட்ஸ் தான் வந்து ஹாப்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஹாப் பிளான்ட்டோடைய சயின்டிஃபிக் நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது 1 மார்க்கா கேட்கலாம். Humulus cephalus are its products used to impart a bitter taste or the bitter taste or flavor to beer. Hops வந்து bitter taste or flavor to beer வந்து கொடுக்கும். Next, methyl alcohol or methanol means a clear, colorless, flammable liquid having chemical formula C3OH, consumption of which above the specified limits may cause blindness or death. இப்போ மெத்தில் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு மேல நம்ம கன்சம் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் காஸ் பிளைண்ட்னஸ் ஆர் டெத். சம்டைம்ஸ் இந்த நம்ம நியூஸ்ல எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு நிறைய பேர் இறந்துடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் கள்ளச்சாராயம்ன்றது வந்து மேக்சிமம் வந்து இந்த மெத்தில் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் அது நிறைய இருக்கும். அதனால அதான் வந்து அவங்களுக்கு இமீடியட்டா டெத் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம். நியூட்ரல் ஸ்பிரிட் ஆர் நியூட்ரல் ஆல்கஹால் ஆர் நியூட்ரல் கிரெயின் ஸ்பிரிட் ஆர் பியூர் கிரெயின் ஆல்கஹால் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரல் ஆல்கஹால். இது வந்து எல்லாமே ஒரே மீனிங். நியூட்ரல் ஸ்பிரிட்னால நியூட்ரல் ஆல்கஹால், நியூட்ரல் கிரெயின் ஸ்பிரிட், பியூர் கிரெயின் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரல் ஆல்கஹால், இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே மீனிங் தான். இது வந்து என்னன்னா obtained by the distillation process and rectification with minimum. இப்ப 96% வந்து அந்த ஆல்கஹால் பிவரேஜ் ஏவிபி. ஏவிபின்னா நான் என்ன சொன்னேன்? ஆல்கஹாலிக் பிவரேஜ் பை ஆல்கஹால் பை வால்யூம். ஏவிபி வந்து 96% மினிமம், அதோட ஆல்கஹாலிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து 96% ஏவிபியா இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் வந்து இந்த நியூட்ரல் ஸ்பிரிட். இந்த நான் சொன்னது எல்லாமே ஓகேவா? இது வந்து எதுல இருந்து இது பண்றாங்க அப்படின்னா, ஆஃப்டர் ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆஃப் சீரியல்ஸ், கிரெயின்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், molasses or any other source of carbohydrates or agricultural origin. Next, part still or column still distillated spirit அப்படின்னா product distillation done either in part part or column அந்த distillation equipment இது வந்து either done in part still வந்து batches ஆவோ continuous ஆவோ பண்ணாங்கன்னா அந்த இதுக்கு பேர் வந்து part still or column distilled spirit. Next, சைக்கோட்ராபிக்கு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம FSS ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா தெரியும், அதுலயே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலி சைக்கோட்ராபிக் மீன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் டிஃபைன்ட் இன் தி ஸ்கெடியூல் ஆஃப் Narcotic Drugs or Psychotropic Act of 1985 and rules made under substances listed Schedule E and E1 of Drug and Cosmetic Act. Psychotropic na என்ன? போதை தரக்கூடிய பொருட்கள் தான் வந்து சைக்கோட்ராபிக். Certified spirit means spirit purified by distillation to achieve alcoholic strength not less than 95% of ABV, alcohol by volume. Rectified spirit na அதோட இது ஆல்கஹாலிக் ABV வந்து நாட் லெஸ் தென் 95% இருக்கணும். அது வந்து பியூரிஃபைடு பை டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸ். இங்க வந்து இந்த மீதி இதெல்லாம் என்ன நியூட்ரல் ஆல்கஹால், அது இந்த ப்ராசஸ்ல எல்லாமே வந்து அதோடைய மினிமம் ஏபிபி எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா 96% இருக்கும். நெக்ஸ்ட்,
ஸ்டாண்டர்ட்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸ்டாண்டர்ட்னா ஆக்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுபடிதான். டேபிள் வந்து இந்த ரெகுலேஷன்ஸ்ல வந்து அந்த வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. டேபிள் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் அன்டிஸ்டிலேட்டட் ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜ் ஆர் ஃபெர்மெண்டட் பிரிவரேஜ் அப்படின்னா fermented and undistillated alcoholic beverages such as wine, beer, wine, cider or any other products. இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து வைன்ஸ்லயுமே வந்து ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட் இல்லாத வைன்ஸ்லாம் இருக்கு. அது வந்து ஜஸ்ட் ஃபெர்மெண்டட் மட்டும்தான். அந்த இதுவும் வந்து சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட் ஈஸ்ட் மீன்ஸ் அண்ட் யூனிசெல்லுலார் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி fermentation of sugars to produce ethanol and carbon dioxide. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற சுகர்ஸை ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி எத்தனாலையும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ப்ரொடியூஸ் பண்றது எது? ஈஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஜெனரல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். Alcoholic beverages shall free from chloral hydrate, ammonium chloride or pyridine diazepam or narcotic or psychotropic substances like including caffeine except naturally acquiring caffeine. இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இருக்கு. இப்ப ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜஸ் வந்து should free from caffeine பட் நேச்சுரலா அக்கர் ஆகிற கெஃபைன் வந்து அதுல இருக்கலாம். நம்மளா எக்ஸ்ட்ரா அதுல ஆட் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் the tolerance limit for ethyl alcohol content up to 20% ABV. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். நமக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இப்ப சாரி டாலரன்ஸ் லிமிட் ஃபார் எத்தில் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வந்து up to 20% alcoholic beverages na 0.3% to plus or minus 0.3%. இப்போ வந்து minus 0.5% for up to 90 ml per bottle. Next for more than 20% ABV அப்படின்னா plus or minus 1% இருக்கணும். minus 0.1% for 90 ml per bottle of declared strength. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதோட இது வந்து இப்போ ஒரு 90 ml பாட்டில் எடுத்து இது பண்றாங்க. அதோடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து எக்ஸாக்டா அவங்க மென்ஷன் பண்ணி இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் தான் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது. இது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இப்போ இதோட ஆல்கஹாலிக் ஏபிவி வேல்யூ வந்து 20% இருந்தது அப்படின்னா அதோடைய சேஞ்சஸ் வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.3% இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாட்டில் இருக்கு 90 ml இருக்கு அப்படின்னா அதோடைய இது வந்து minus 0.5% இருக்கலாம். இப்ப அதே ஏவிபியோட வேல்யூ வந்து மோர் தென் 20% இருந்ததுன்னா அதோடைய வேல்யூடைய சேஞ்சஸ் வந்து டாலரன்ஸ் லிமிட் வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1%. அதுவே வந்து அந்த இது வந்து 90 ml பர் பாட்டில் பார்க்கும்போது வந்து அதோடைய வேல்யூ வந்து minus 1.5% இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் வைன் வந்து அந்த டாலரன்ஸ் லிமிட் வந்து இதுதான் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.5%. Next, sugar may be added to rounding of the alcoholic beverages. Next, water used in distillation to the bottling strength should meet the requirements specified in Indian standards of drinking water. வந்து நம்ம ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ற வாட்டர் வந்து ஐஎஸ் 10,500 வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜ் மே கண்டைன்ஸ் அடிட்டிவ்ஸ் என்சைம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் ஏஜ் permitted under Food Safety and Standards Act of Food Product Standards and Food Additives Regulation 2011. Additives நம்ம வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணி. Next, any alcoholic beverages when labeled as matured shall be matured for a period of not less than 1 year in oak or other suitable
wooden wards or barrels are with wooden chips. என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயின்ஸ்லாம் வந்து மெச்சூர்டுன்னு சொல்லி போடுவாங்க. அது எவ்வளவு நாள் அது மெச்சூர் ஆகுதோ அவ்வளோ அப்பதான் வந்து அதுக்கு வேல்யூ. இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்ட நம்ம மெச்சூர்டுன்னு லேபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா, அது வந்து 1 இயருக்கு கீழ வந்து இருந்து அந்த மெச்சூரிங்க்கு யூஸ் பண்ற அந்த ஓக்ஸ்லயோ, சூட்டபிள் உடன் வேட்ஸ்லயோ, பேரல்ஸ்லயோ அது வந்து மெச்சூர் ஆகாம இருந்ததுன்னா, அப்ப அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம மெச்சூர்டுன்னு லேபிள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட், where an age claim is made in conjunction with the word aged must refer to the youngest spirit in the blend. இப்ப ஏஜ்டுங்கிறது வந்து எப்ப குடுப்பாங்க அப்படின்னா, யங்கஸ்ட் ஒரு ஸ்பிரிட் வந்து எப்ப வந்து நம்ம ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜாவோ இல்ல பிரிவரேஜாவோ ட்ரிங்க் பண்ண ரெடி ஆகுதோ அப்பதான் வந்து அத நம்ம ஏஜ்ன்னு சொல்ல முடியும். இப்ப ஏஜ்டு ஆகுறது எதுவா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் இப்ப வந்து ஒரு 1 இயர் வச்சிருக்கோம். ஒரு ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜ் 1 இயரா வந்து நம்ம அந்த இதுக்கு ஏஜிங் ப்ராசஸ் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, அப்ப இப்ப வந்து யங்கஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த பிளெண்ட் இதுதான் வந்து அந்த ஏஜ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. Next, the test methods are prescribed in FSSAI, Manual of Analysis for Alcoholic Beverages. Next, alcoholic beverages வந்து பேக்கிங் இது வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து பேக்கேஜிங் அண்ட் லேபிளிங் ரெகுலேஷன் 2011ல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இந்த இதை நோட் பண்ணிக்கங்க. ப்ரொவைடட் பல்க் கண்டெய்னர்ஸ். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய பெரிய அந்த ப்ராசஸிங் பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து பல்க் கண்டெய்னர்ஸ்ல வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு ஆல்கஹால் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணவங்களுக்கு அந்த கண்டெய்னர்ஸ்க்கு வந்து நோ அப்பர் லிமிட் ஃபார் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் அண்ட் ஷால் மீட் தி சேஃப்டி parameters for the food product. Such product shall also carry a labeling declaring for manufacture of alcoholic beverages only அப்படின்னு வந்து நம்ம லேபிளிங் பண்ணி சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், alcoholic beverages containing more than 0.5% ABV but not more than 8% ABV வந்து low alcoholic beverages. இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க். லோ ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜஸ் உடைய ஏபிவி வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 0.5 to 8%. ஸோ அதுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து என்ன வரும்? ஆல்கஹாலிக் ஹை ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜஸ் தான் வரும். இப்போ லோ ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜஸ் உடைய இது வந்து அதர் தென் ஒயின் அண்ட் பியரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து டேபிள் 4ல கொடுத்துருக்காங்க. அது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட், இது நம்ம ஆக்சுவலி எல்லா இதுலயும் ஸோ பார்ட் 1 definitions over. Next, part 2 distillated alcoholic beverages. இதுல வந்து முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிராண்டி, நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி லிக்வர், ஜின், ரம், வோட்கா, விஸ்கி, சாரி வோட்கா, லிக்வர், கார்டியல் ஆர் அப்பெட்டிவ், விஸ்கி, வாட் ஸ்டில் டிஸ்டிலேட்டட் ஸ்பிரிட், இது எல்லாத்த பத்தி. நெக்ஸ்ட், இப்ப இந்த இது வந்து நல்லா வந்து give focus to this regulation because it has so many 1 marks, because they can ask in 1 mark like what is the percentage of alcoholic content or from what brand is made, from what country liquor is made, like that only they can ask. So give more importance to alcoholic beverage regulation. Okay, now we will get into this topic. Here, brandy is an alcoholic beverage made by distillation of wine. Brandy வந்து distillation wine distillate பண்ணா நமக்கு brandy கிடைக்கும். Next, brandy may be aged or matured to possess aroma and characteristics of brandy. இங்க brandy வந்து
ஆக்சுவலி ஒயினே வந்து நம்ம கிரேப்ஸ வந்து ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி இது பண்றதுல கிடைக்கிறதுதான் ஒயின். ஒயினே டிஸ்டிலேட் பண்ணாதான் பிராண்டி. ஸோ அந்த பிராண்டி மேபி ஏஜ்டா இருக்கலாம், மெச்சூர்டா இருக்கலாம். ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிராண்டி வந்து கிரேப் பிராண்டி, பிளண்டட் பிராண்டி, இந்தியன் பிராண்டி. கிரேப் பிராண்டி அப்படின்னா ஆல்கஹாலிக் distillate obtained solely from the fermentation of fermented juice of grapes. Distillation shall be carried out to a suitable strength in such a way that the distillate has an aroma and characteristic derived from grapes and used and constituents formed during the fermentation. Grapesல இருந்து manufacture பண்ண brandy வந்து grape brandy. In case of brandy made from other fruits than grapes அப்படின்னாலுமே அதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பிராண்டிக்கு முன்னாடி அது எந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல இருந்து மேட் பண்றாங்களோ அந்த நேம் எழுதிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள்ல இருந்து மேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் பிராண்டி, பிளம் ஃப்ரூட்ல இருந்து மேக் பண்ணாங்கன்னா பிளம் பிராண்டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் பிளண்டட் பிராண்டி அப்படிங்கிறது வந்து மிக்சர் ஆஃப் மினிமம் 2% ஆஃப் பியூர் பிராண்டி. இது மெயினா நோட் பண்ணிக்கீங்க. வாட் இஸ் த மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பியூர் பிராண்டி ஹேஸ் டு பி மேட் for making blended brandy வந்து 2%. With any other fruit or flower brandy or natural spirit or rectified spirit of agricultural origin. Next, if any other fruit brandy is used for blending, then the name of such brand fruit shall be prefixed with the word brandy. It shall possess the characteristic and aroma taste of brandy. நெக்ஸ்ட் இந்த பிராண்டியுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அந்த என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து டேபிள் 1ல பார்க்கலாம். அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் இந்தியன் பிராண்டி. இது வந்து மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்தியன் பிராண்டி ஷால் பி மேட் எய்தர் ஃப்ரம் நேச்சுரல் ஸ்பிரிட் ஆர் ரெக்டிஃபைடு ஸ்பிரிட் ஆர் அ மிக்சர் ஆஃப் போத். நம்ம வந்து இந்த நேச்சுரல் ஸ்பிரிட், ரெக்டிஃபைடு ஸ்பிரிட் டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் மேல பார்த்தோம். அதுல இருந்து மேடாகிறது அதை வந்து மிக்ஸ் பண்றதுதான் வந்து இந்தியன் பிராண்டி. அண்ட் லேபிளிங் இந்தியன் பிராண்டி இந்தியன் பிராண்டில வந்து இந்த லேபிளிங் வந்து கண்டிப்பா கொடுத்துருக்கணும். shall be followed by a statement within the brackets as made from molasses, spirit, grain spirit or neutral spirit with a font size that is easily readable. இதுல வந்து கொடுக்கணும். The font size of the words Indian and brandy shall also be the same. நம்ம இந்தியன் பிராண்டின்னு வந்து நேம் பண்ற அதே font sizeல வந்து இது வந்து மேட் ஃப்ரம் molasses, spirit or grain or neutral spirit அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிராண்டி. பிராண்டியோட டைப்ஸ் 3 டைப்ஸ்: கிரேப் பிராண்டி, பிளண்டட் பிராண்டி, இந்தியன் பிராண்டி ஓவர். நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி லிக்வர். கண்ட்ரி லிக்வருங்கிறது வந்து country liquor or spirits or alcoholic beverages obtained from distillation of fermented carbohydrates of agricultural sources. இப்ப கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து கண்ட்ரி லிக்வர்னு சொல்றாங்க. கண்ட்ரி லிக்வர் வந்து ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் இருக்கு. பிளெயின் கண்ட்ரி லிக்வர். பிளெயின் கண்ட்ரி லிக்வர் வந்து மேட் ஃப்ரம் ஃபெர்மெண்டட் molasses, jaggery, mash of cereals, potatoes, cassava, fruits, juice or sap of coconut or palm tree or magua flowers or any other carbohydrates of agricultural origin. இப்ப வந்து ஏதாவது இப்ப நம்ம கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ் அதிகமா இருக்கிற இதை வந்து ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி அதை டிஸ்டிலேட் பண்ணி இது பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கண்ட்ரி லிக்வர், பிளெயின் கண்ட்ரி லிக்வர், நாட்டு சாரக்கு அது கிடைச்சிடும். நெக்ஸ்ட் பிளண்டட் கண்ட்ரி லிக்வர் அப்படிங்கிறது வந்து country liquor is blended with an alcohol distillate. Example rectified spirit, neutral spirit ஓட நம்ம country liquor blend பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து blended country liquor. blended country liquor ஓட requirements அது எல்லாமே வந்து இந்த டேபிள் 1ல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஃபெனி. ஃபெனிங்கிறது வந்து distillated liquor made from fermentation of cashew apple or coconut oil. இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இருக்கு. ஃபெனிங்கிறது வந்து fermented juice of cashew apple or
coconut 2D. Next, gin. Ginங்கிறது வந்து distilled alcoholic beverage made from natural spirit of agricultural origin and flavored with juniper berries. இது மெயினா ஜின்னோடைய ஃபிளேவர்ஸ் காரணம் வந்து juniper berries and other flavoring agents of botanical origin. It shall be clear and shall not develop any turbidity and dilution with water. இதுதான் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா. நம்ம ஜின்னை வந்து வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது கிளியரா இருக்கணும். ஷுட் நாட் டெவலப் எனி டர்பிடிட்டி வித் வாட்டர். நெக்ஸ்ட், gin shall have the characteristic aroma and taste associated with the gin. Next, rum. ரம்ங்கிறது வந்து alcoholic distillate obtained from fermented juice of sugarcane molasses, or any other sugarcane product shall not contain any coloring matter other than caramel. It may also prepared from neutral or rectified distilled spirit of agricultural origin. Rum without any color shall be designated as white rum. Rum shall possess the characteristic taste and aroma associated with the product. இப்போ இதுல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று இருக்கு. என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, கேரமல் தவிர மீதி எந்த கலரிங் ஏஜென்ட்ஸும் ரம்ல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், vodka. Vodka is a distilled alcoholic beverage made from the natural spirit obtained from the fermented mash of rye, potato, cassava, grains, or any other carbohydrates of agricultural origin. Next, liquor or cordial or aperitifs. Liquor or cordial or aperitifs is an alcoholic beverage made from distilled spirit of agricultural origin that is flavored with fruit, cream, herbs, spices, essential oils, and products of botanical origin. It may contain more than 2.5% of sucrose, dextrose, levulose, other natural sweetness like honey, or a combination of that. Liquors or cordials are also confirm the general requirements mentioned in the table. இங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் வந்து கேட்கலாம். என்ன அப்படின்னா, லிக்வர் கார்டியல் ஆப்டிவ்ஸ்ங்கிறது வந்து அதுல வந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்த சுகர்ஸ் கண்டென்ட் இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம். இது வந்து 2.5% ஆஃப் சுக்ரோஸ், டெக்ஸ்ட்ரோஸ், லெவலோஸ், நேச்சுரல் ஸ்வீட்னஸ் வந்து இருக்கலாம்ன்றதுதான் வந்து இதோடைய ஒரு நெக்ஸ்ட். இது வந்து பார்த்தாச்சு. என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் பிராண்டி முடிச்சாச்சு. கண்ட்ரி லிக்வர் வந்து பிளைன் கண்ட்ரி லிக்வர், பிளண்டட் கண்ட்ரி லிக்வர், ஃபெனி என்னன்னு பார்த்தாச்சு. ஜின் பார்த்தாச்சு. ரம்மு, வோட்கா, லிக்வர் கார்டியல் ஆர் ஆப்டிவ். நெக்ஸ்ட், விஸ்கியோட ஸ்பெல்லிங் வந்து WISKY ஆர் WHISKY. both we can use for spell whiskey. Whiskey is an alcoholic beverage made by distillating fermented extract of the malted cereal grains such as corn, rye, barley are using natural spirit or rectified spirit of agricultural origin. Next, whiskey can be of 2 types: malt or grain whiskey. Malt or grain whiskey is a distillate obtained by the fermented mash of malted or unmalted cereals or mixture of both with the characteristic aroma and taste. Malt or grain whiskey வந்து 2 types: single malt grain whiskey or
blended whiskey, blended malt whiskey or blended grain whiskey. Single malt or single grain whiskey அப்படின்னா is a distillate obtained from fermented mash that uses only one particular either malted barley or malted grains and distilled in a pot still only and produced in a single distillery. அந்த malted grains நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து either only one grains தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். அப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா single malt or single grain whiskey. இது வந்து distilled in pot still and produced in single distillery. Pot still அப்படின்னா வெறும் அந்த ஒரு பாட்ல மட்டும்தான் நம்ம அதை ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து pot still distillated beverages. கண்டினியூஸா நம்ம ப்ராசஸ் பண்றது வந்து continuous pot still distillation. Next, blended malt whiskey or blended grain whiskey. Blended malt or grain whiskey shall be a mixture of at least 2% from barley malt or grain whiskey with natural or rectified spirit. Next, pot stilled distillated spirit வந்து is an alcoholic beverage obtained from multiple distillation of fermented molasses, jaguar, mash of cereals, potatoes, cassava, fruits, juice or sap of coconut, palm tree, agave plant, sugarcane, cashew, apple, mahua flowers, or any other fermented carbohydrates of agricultural origin. Next, pot still spirit can free from any of the coloring agent except caramel, or natural colors obtained by aging in the oak or suitable wooden barrels or the finishing infused with the wooden chips. Next, pot still distillated beverages should also confirm the requirements mentioned in the part 1 table.